लूका दी अंजील सब तो पहले मैं प्रेयर करांगा, प्रभु की दासी दे नाल प्रेयर करांगे। सब जन अपनी आइज़ नूं बंद रखो, असीं प्रेयर करांगे। सब जन अपनी अखां बंद करो, भैन भाईओ रुक जाओ, बाकी सुनो। वेखो जो तुसीं ज़्यादा इधर उधर छेड़-छूड़ करदे फिर तुहानूं समझ नहीं लगदी। हालेलुया। सब जन तारीफ करो जोर दे नाल। सब अपने खड़े करो हाथ और प्रेयर करो कि पिता जो मैं अज दा वचन सुना मेरे जीवन 100 गुणा फल आए। कि मैं अज तुहाडे दास नूं जगह ते घोषणा करदे सुनिया, मैं देखिया प्रभु मेरे कर्जे, मैं कर्जे तो फ्री हाँ। मेरी जिंदगी का एक कर्ज है कि मैं तुहाडी महिमा करा। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा बोलना, मेरा गाना अज तुहाडी महिमा दे वास्ते, दिल और दिमाग दे वास्ते प्रेयर करो कि प्रभु जो मैं वचन सुना ये मेरे जीवन च हवा दी नहीं काम करे। वो तुहाडे वचन च लिखा, चखो ते वेखो जो हवा पलाए, वो पला परमेश्वर है। जबूर 34:7, जबूर 34:19 दे नाल अपने आप नूं बेस्ट बनाओ कि यहोवा दे दूत ने उहदे डरन वाले दे चफेरे अपना डेरा लाया। कि पिता जो अज दा मैं मैसेज सुना मेरे जीवन दे विच 1000 गुना आशीष आए मेरे पिता, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना मैं फलदायक होवां मेरे पिता। सुपर डुपर अज दा दिन मेरे जीवन दा हिस्सा बने प्रभु। सारा आदर, सारा जलाल तुहानूं देने आ यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। तारीफ करो जोर दे नाल। सब जन खोलो परमेश्वर दा वचन लूका दी अंजील ओदा 22 नंबर चैप्टर ओदी 17 तो लेके 20 आयत तक पढ़ांगे। और सब तो पहला असीं देखांगे, हाँ ये देखांगे सब तो पहला। जिन्हें लोग इस जगह ते बैठे है मेरे जी साथियों, सब ने किसी ने बोलना नहीं है, क्योंकि वेखो प्रभु जी ने तुहाडियां हर गल नूं ध्यान दे के सुनिया। तुसीं वर्शिप कीती सुनिया, प्रेयर कीती सुनिया। हुण प्रभु दा समा कि तुसीं ध्यान दे के प्रभु दी आवाज़ नूं सुनो। आमीन। सब खोलांगे। उसने प्याला लिया और शुक्र करके आख्या, इहनूं लैके आपो विच वंड लओ। हाँ, क्यों जो मैं थानू आखदा हाँ कि इदों अगे मैं दाख रस कदे ना पीआंगा। जिन्ने लोग सुन रहे अज दी मीटिंग दे विच आपां की सीखण जा रहे हैं कि प्रभु यीशु ने जदों लास्ट भोज कीता, बाइबल च लिखिआ जिस रात प्रभु ने फड़वाए जाना सी, अपने चेलियां दे नाल वर्शिप कीती, प्रसाद तैयार कीता एक घर दे विच। उस तो बाद दस्सिआ कि उन्होंने वर्शिप करन तो बाद वो गतसमनी बाग विच प्रेयर करनगे। किन्ने लोग सुन रहे अज दा जिहड़ा दिन आ असीं प्रभु दी याद विच करदे। बाइबल च लिखिआ जद तक मैं आ ना जावां तुसीं मेरी याद विच करदे की आ। ये मेरे जी साथियों एक कानून है जिहड़ा असीं प्रभु दा कर रहे हैं। आमीन। इस करके प्रभु जी ने की आख्या, जदों ध्यान दे के अज दा जिहड़ा मैसेज है, चाहे तुसीं मान लो दी चर्च विच तुसीं प्रभु भोज नहीं लेंदे, पर प्रभु भोज लैण तो पहले तुहानूं पता होना चाहिए। किन्ने लोग सुन रहे आ, ये कानून है खुदा दा। यूहन्ना दी अंजील च लिखिआ कि जे तुसीं मेरा लहू ते मेरा मांस नहीं खाओगे तो तुसीं मेरे स्वर्ग राज विच, लिखिआ कि नहीं लिखिआ? लिखिआ भाई, किन्ने लोकां नूं पता लिखिआ? बाइबल च यूहन्ना दी अंजील च लिखिआ, तद यीशु ने उन्हां नूं आख्या, मैं तुहानूं सच सच आखदा हां, जे तुसीं मनुख दे पुੱਤਰ दा मांस ना खाओ अते ओहदा लहू ना पीओ तां तुहाडा जीवन नहीं है। जो कोई मेरा मांस खांदा अते मेरा लहू पींदा सਦੀपिक जीवन उसे दा है, अते मैं उस नूं अंत दे दिनां विच जिंदा की करांगा, जिंदा की करांगा। तारीफ करो जोर दे नाल। इधर भाई की हो रहा तुहानूं? कि अपना ध्यान इधर रखो। हालेलुया। क्योंकि पवित्र बाइबल 5 कहावतां जो तुसीं उपदेशक पढ़दे, बाइबल च लिखा जाता प्रभु दे घर जाओ तो प्यार किदां रखो। वचन च लिखा मूर्ख दा बलि चढ़ाउण दे नालों आवाज नूं सुन के नेड़े आउणा की आ। लिखिआ कि नहीं लिखिआ? क्यों भाई झूठ के सच? मूर्ख कहता प्रभु जी मैं बकरा चढ़ा देना, मैं बोलते चढ़ा देना। प्रभु कहता नहीं मूर्खा, मेरी आवाज सुन के मेरे नेड़े की आ। किन्ने लोगों ने समझ लगन दी आ। इस करके मेरे जी साथियों, जिते जिते तुसीं बैठे जे अपना ध्यान देखो। अज हर बंदा तरक्की चाहुंदा कि मेरी तरक्की होवे, ते तरक्की होने तो पहले उन्होंने एक आवाज नूं सुनदी की आ। सारे बोलो, मैं बोल के चल जाऊंगा तुसीं मेरे
ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਦੇ, ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਕਿ ਭੈਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਫਾਈਟਰ ਬਣੋਗੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਫਾਈਟਰ ਬਣੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਫਾਈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਰਚ ਆਉਣਾ, ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਠਾਉਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾंस ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਸੱਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਵਚਨ ਤੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾंस ਖਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਵਸਤੂ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਗਿਟਾਰ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾंस ਨਾ ਖਾਦਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਭ ਮੰਗੋ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਵਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਰ ਸੁਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਵੇਖ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਮਾंस ਨਾ ਖਾਦਾ, ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਟੋ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਕਸ਼ਾਉਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ, ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਰਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਉਹਦਾ 24 ਉਹਦਾ 15 ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਸ਼ੂ 15
24 ਦੀ 25 ਕਿ मैं और मेरा घराना सिर्फ प्रभु की सेवा करांगे। प्रभु जी कह रहे कि मेरे दास का हथ खड़ा वा। किने लोग मेरे दास दे नाल आ। डेबलिश प्रभु के सामर्थी नाम च जिते जिते बड़ा यीशु मसीह के नाम च मैं कहा इस वक्त उन्होंने छड्डे जिन्होंने बाइबल और प्रेयर तो रोकदा। मैं कहा शैतान दी विधियां कन्नां दी आवाज़ां डेड बॉडियां जिंदियां होण यीशु मसीह के नाम दे विच। मैं कहा इस वक्त संग दी आत्मा, शर्म दी आत्मा, स्पिरिट दी आत्मा, एवल स्पिरिट दी आत्मा, गुस्से दी आत्मा। दो परिवार प्रभु जी करके मैं देख रहा जो हुक्म पूरा करन तो इनकार कर रहे। प्रभु जी करके देख थोड़े दिन दे विच ये भी परमेश्वर की हजूरी चाह रहे हैं। आमीन। सब जन तारीफ करो आमीन बोल के। प्रभु जी करके तेरा पूरा मोहल्ला चेंज हो चुका जिन्हें लोग सुन रहे आ। होली स्पिरिट कह रहे तेरे महल्ले का एक एक बंदा मैं तेरे चर्च में लिया के खड़ा करना वा। तेरे खिलाफ बोलने वाला एक एक बंदा प्रभु जी कह रहे कि मैं इसे मिनिस्ट्री में जोड़ागा जिन्हें लोग सुन रहे आ। पवित्र आत्मा कह रहे एक एक व्यक्ति जो मेरे दास की खिलाफत करता है भी उन्होंने इस जगह की सुपर डुपर तरीके नाल वादे वेखोगे कि जिस तरह मेरा दास ब्लैस आ उस ध्यान के ब्लैस होने के किन्ने लोग सुन रहे आ। प्रभु जी कह रहे कि अपने हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। अपने उत्तराधिकारी को प्रभु जी कह रहे कि मेरे हाथ दे। तेरा उत्तराधिकारी बाहर आ। प्रभु जी कह रहे कि जितने मेरी आवाज को सुनता है उनके अंदर आ जा। पवित्र आत्मा कह रहे जिन्हों के बच्चे पंडाल चो बाहर उन्होंने कन्ना तो फड़ के मरोड़ के कान अगे लेके आओ। कान फड़ लो उन्होंने लिहाज नहीं करना, तड़ कर दी कान ते सुट दो बस, लिहाज नहीं। क्योंकि ये चपेड़ मारनी चंगी आ ते नरका विच जे चल गया तो फिर गलत काम होना। छड़ दो कोई लिहाज नहीं। जेड़ा भी आ सुटो उन्होंने मुंह के ऊपर। सब प्रेयर करो, प्रेयर करो कि प्रभु जो मैं वचन सुनिया मेरे जीवन 100 गुना फल है। मैं अपने जीवन साथी ने छूनी यार छूना, अपने जीवन साथियों ने छूओ। प्रभु जी मैं अपने जीवन साथी ने छूनी आ। मैं एक सिस्टर को देख रहा। प्रभु जी कह रहे कि तेरा पति बहुत वड्डी अगवाई देने तो झकदा मरडी कलां च। वो सिस्टर लंबी लंबे कद वाली प्रभु कह रहे ਉਹਦੇ जीवन च बहुत वड्डा प्रभु ने काम किया, ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ फ्री किया। इस मीटिंग के बाद प्रभु जी कह रहे ਉਹਦੀ टेस्टिमनी मैं देख रहा ਉਹਦੀ दोबारा टेस्टिमनी होगी। मरडी तो सिस्टर जी मैंने देख रहे लंबे और लंबे कद वाली भैन आ। प्रभु कह रहे ਉਹਦੀ फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत वड्डी आशीष प्रभु ने दी आ। कर्जे बच्चे प्रभु करके बहुत सारी आशीष आ रही है। और प्रभु करके डबल ट्रिपल गुना वही लोग होते हैं जो बाइबल प्रेयर के फाइटर होंगे। समा खत्म हो गया। सब बोले आमीन आमीन आमीन। अगली साइड पे चलांगे। फिर अगली साइड पे लिखा यूहन्ना 57 लिखा जिस तरह जूंदे पिता ने मैनू भेजिया अते मैं पिता दे कारण जूंदा हाँ उसी तरह जिहड़ा मैनू खांदा है सो मेरे कारण जूंदा। जो रोटी स्वर्गों उतरी सो ये है कि जिहड़ी जिवें वड्डियां ने खाधी वो मर गए सो नहीं पर जिहड़ा ये रोटी खांदा वो सदा जूंदा रहेगा। किन्ने लोगों ने सुनिया बाइबल च लिखा जिहड़ी रोटी तुहाडे वड्डियां ने खाधी है जिहड़ी स्वर्गों उतरी आ वो मर गई आ। सारे बोलो मर गई आ। एक टाइम की गल आ को दस सकदा मूसा के समय दसा कि जिहड़ी रोटी वड्डियां खाधी वो मर गई आ गए पर प्रभु कहता मैं स्वर्गों उतरी कौन आ। किन्ने लोगों ने समझ लगी आ ओ भाई प्रभु कहता मैं स्वर्गों उतरी कौन आ जिहड़ी रोटी तुसीं खांदे बाद फिर भुख की हुंदी आ। सामरी देवी ने प्रभु ने किया कही कि मैं तेनों चल पियावांगा जिहड़े तेरे अंदरों सोमे फुट फुट के की होणगे अज निकलदे कि नहीं सोमे प्रेयर दे वचन दे वर्शिप दे। तुहानूं देख नहीं रहा अगली पासे की बन रहा। यही तो रोटी जिहड़ी प्रभु ने दित्ती कि जिहड़ा हर एक टैलेंट साडे जीवन च काम किया। किन्ने लोग सुन रहे छोटे बच्चे प्रभु जी कह रहे कि जिन्हां नहीं मिले घर नहीं मिले प्रभु जी कह रहे कि अज मंगो मैं तुहानूं देने वास्ते जा रहा। जिन्हें लोग सुन रहे आ हाथ खड़े करो। घर मंगो, बच्चे मंगो, बाइबल स्टडी मंगो, कंटिन्यू। प्रभु जी कह रहे कि एक मेरा दास सॉन्ग गाएगा कंटिन्यू। प्रभु जी करके मेरी टीम सॉन्ग गाएगी। सब ने मंगना रिसीव। मैं मेरा सेट कर दे संदीप रिसीव करो। रिबाना संधना बासु के रिबीना शमाना मनहंद नमना कबल बेजरा बलकू लीबाना सु समाना नमहंदा रबला बसबला बला बशिफा शिफा। प्रभु करेंगे सब हाथ खड़े करो सब लोग। पकड़ो ये आ मेरे दिल दे अंदर
ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਪਾਕ ਰੂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ अपनी राधिका मैं दो सिस्टर देख रहा मंडली में एक नवे नाग तो भैन और एक साडी फैमिली आ राम ब्रदर रहते कला ऑनली गिटार थोड़ी एक मेरी चाची पिछले देख रही प्रभु जी कह रहे को तो बेटा मंडली में आ प्रभु जी कह रहे कि ना दोनों भैनों को बोल के 12 तो 2 की प्रेयर अपनी फैमिली लिए शुरू करो ताड़ा सारा परिवार जीसस मिनिस्ट्री में आ रहा है जिन लोग सुनते आ तैयार हो जो होलीनेस और होली स्पिरिट की आवाज में सुनने वास्ते खुदा आत्मा दस रहा ये दो भैना एक दा नाम पम्मी आ और दूसरी बहन एक नवे नाग तो आ प्रभु जी कह रहे कि दोनों अपनी फैमिली नु लेके चिंता कर दियां मैंने दस रहे कि देखो 12 तो 2 च प्रेयर करो फास्टिंग रखो मेहनत तुसी कर रहे ने पर प्रभु जी कह रहे कि उत्तर विच जे देरी आ पर प्रभु जी कह रहे कि तुसी देखो जो आवाज आ चुकी है तुसी बहुत जल्द उसनु वेखण वास्ते जा रहे जिन्हें लोग सुनते आ आमीन प्रभु कह रहे कि मन की चिंता उन्हां लोकां नूं आ जिहड़े लोग बाइबल नहीं पढ़दे आमीन सब जन तारीफ करो जोर दे नाल प्रभु कह रहे कि साजा वाले जिन्ने भी आ इन्हां नूं बोल के अपनी जगह नूं छड्ड के किते नहीं जाईदा बेटे जद भी पवित्र आत्मा बोलेगा भजन वास्ते जद भी प्रभु बोलेगा वचन ली एक्टिव उस वक्त तैयार रहना आमीन हालेलुया किने लोगों ने सुनिया कि बाइबल च लिखा जे तुसी मेरा लहू जे मेरा मांस नहीं खाओगे तो स्वर्ग राज विच प्रभु ने की बोलिया लास्ट विच की बोलिया लिखा जो रोटी स्वर्गों उतरी सो ए है कि जिवें वड्डियां ने खाधी ते मर किने लोग सुनदे मर पर प्रभु जी ने आख्या अगली साइड ते जद मैं पढ़ांगा सो नहीं पर जेड़ी ए रोटी खांदा वो सदा जिंदा किया रहेगा किने लोग सुनदे आ वो सदा जिंदा किया मेरे जी साथियों ये रोटी किया ये प्रभु दा वचन आ इनू खाओगे तो तुसी कदी भी मरोगे नहीं ए रोटी जेड़ी प्रभु भोज आप देने आ ये प्रभु दा वचन आ तुसी खाओगे ताड़ी हर एक बीमारी ताड़े जीवन नू छड्ड के की करेगी और इस स्वर्ग दी रस्म जिन्हें लोग सुनते आ आमीन तारीफ करो जोर दे नाल लास्ट और आखिरी आयत फिर जावांगे सी लूक्स दी अंजील हुण किने लोकां नूं पता लग चुका वा कि जे मैं प्रभु भोज ना लिया जे मैं बपतिस्मा ना लिया ते ना ते मैं जिंदा होना वा ना मैं स्वर्ग विच जाना वा ते फिर जाना किथे किने लोग सुनते आ फिर जाना किथे आ क्यों भाई देखो जाना किथे आ अज शैतान लोकां नूं की कर रहा पवित्र बाइबल जो प्रकाश की पोती ਉਹਦੇ 20 ਬਾਬ ਦੀ 10 ਸੈਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਕਸ਼ਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤੋ ਜਾਣਗੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲਾਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬੋਲਾਂ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਘਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਆਮੀਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਚਾਨਣੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗ ਆ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਝੂੰਗੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਝੂੰਗਾ ਇਹ ਝੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ सब तो पहले मत्ती 6:33 लिखा तुसी मेरे धर्म ते मेरे राज्य दी की करो सारे बोलो
ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪੜਾਂਗੇ 18 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਾਖ ਰਸ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ। 18 ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, 18 ਪੜ ਰਹੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਗੜਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੰਗਾ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 2 ਭੈਣਾਂ ਮੈਂ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੀ ਆ। 2 ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, 2 ਮੌਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮੌਤ। ਪਰ ਰੂਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੂਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਜਿਨ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪੱਕਾ ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਦਾਂ ਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਓਏ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਆ ਮਾਰੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਾਲ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਓਏ ਲੀਲਾ ਕਰਦ ਮਾਰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਕਰਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਮਰਡਰ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਭੋ ਗੱਲ ਝੂਠ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਸੱਚ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 6 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣਾ, ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ, ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਮੈਂਟੀ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ, ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇ ਪਿਆਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਬਦਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਇਤ ਖੋਲਣਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦਾ 50 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 6 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਪੜ ਦੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੜੀ ਜੋ ਲੂਕਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਪੜੀ ਫਿਰ ਪੜੀ ਜਰਾ। ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬੂਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਰੰਥੀਆਂ ਫਸਟ 15 ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 58 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ
ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਥਿਰ ਅਡੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਆ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਐ ਕਰ ਲਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਣੀ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ। ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗਗਨ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਨ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੰਦੀ ਉਠਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਜਾਏ। आमीन। हालेलुया। लास्ट और आखिरी आयत हाँ पढ़ दो जिन्ना कटे जिशाया जल्दी ब्रदर जल्दी। मैं अपनी पिठ मारन वालियां नु प्रभु यीशु ने वेखो मेरे जी साथियों तुसी चर्च में आण के सोचते कि ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਓ। ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਦੋ ਕਿ ਜਣੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਮੀਨੀਆ। ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋਈਏ ਟੈਂਟ ਤੇ ਬਕਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਵਾੜ ਕੀ ਆ ਓਏ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ਼ਾਇਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਭ ਬੋਲੋ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਓਏ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗਿਟਾਰ ਕਢਾਈ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਧਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਫੜੇ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਘੁੱਟਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡੇ ਨਾ ਫੜੋ। ਗੋਡੇ ਨਾ ਫੜੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੋਣੀ। ਉਹ ਖਾਦੀ ਹੁਣੀ ਮਾਰ ਚਿੱਟੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਡਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਪੜੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਲ आज और जुग जुग ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੀ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਪੈਂਟਾਂ ਭੀੜੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਪਰ ਡਿਪਰ ਹੀਰੋ ਆ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਟਾਈਲ। ਉਹ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੇਢੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ? ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਆ ਫਲਾਣਾ ਹੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫੈਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ। ਓਏ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ।
ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ? ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਡੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਰਾਤੀ ਦੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਗਏ ਜੇ ਨਕੰਮੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਕੀ ਕਟਾਇਆ ਜੇ ਓਏ, ਵਾਲ ਵੇਖੋ ਕਟਾਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਝੂਠ ਕੇ ਸੱਚ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੀਰੋ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਲ आज और जुग किया। किन्ने लोग फिर वो हीरो बनना चाहते ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ? किन्ने लोग बनना चाहते? ਇੱਕੋ हेयर स्टाइल, ਇੱਕੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ। ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਆ ਗਈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੂੜਾ ਘਰ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੰਬਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪੂਰਾ ਘੱਗਰਾ ਜਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸੈਡਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਜ਼ਾੜੀਏ ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰਮੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕੋਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਆ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਆ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਲੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ? ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ 8 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ 8 ਕੱਢਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਲੇਬਲ ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਗੁਣਾ ਵਧੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 7 ਫਾਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਸਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਕੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕੀਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਝੂਠ ਕੇ ਸੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੀਤੀ? ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਆ ਹੋ ਜੇ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਣ ਹੋ ਜੇ, ਤੇਰਾ ਢੀਂਗ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਏਦਾਂ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ? ਇਹ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਘਰ ਕੀਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਾਅਦ ਬਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਲਈ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਲਈ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਦੀ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕੀਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਗਿਆ। ਵੇਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਧੜ ਠੋਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਵਾਲਾ ਮਸਾ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਈਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:2 ਕਿਹਨੂੰ ਤੱਕਣਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਗੇ?
ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੰਗਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਚਾਹੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ, ਟੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਝ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਗੂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਲਾਸਟ ਔਰ ਆਖਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ਰਮ ਔਰ ਥੁੱਕ ਤੋਂ ਨਾ ਲੁਕਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ ਭਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੋੜੇ ਵੱਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਦ ਕਰੂਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਗਵਾਂਢਣ ਦਾ ਇਦਾਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵੰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਚੜਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕੱਢਦੇ ਠਾਹ ਤੁਰੇਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਹਿਲਾਓ ਹੱਥ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਫਿਰਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਫਿਰਾਓ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਚੁਰ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਾ ਜੀਭ ਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੇ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਤੀਆ 6:7 ਪੜੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜ ਰਹੇ ਜੇ ਗਵਾਂਢਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਰਹੇ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਾਲਿਆ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਬੁਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦਾ? ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਬੋਲੋਗੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਵਾਂਢਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰਾ। ਹੋਸ਼ਿਆ 6 ਤੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਦੋ ਐਤਾਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਮੀਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ ਲਾਸਟ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫਲਾਂਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਡੈਵਨ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਜੇ ਗੀਜਰ ਗਰਮ ਹੋ ਤੇ ਗੀਜਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੀ। ਲੜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਡ੍ਰੀਮ ਸਜਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਲੜ ਰਹੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਦੀ ਫਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਦੋਨੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਐਤਾਂ ਪੜਨੀਆਂ। ਹਾਂ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਐਤ ਕਿਉਂ ਪੜਾਈ ਆ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਗੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ? ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਦਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ? ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਤੇ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਜਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਵਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ, ਸਾਥੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਘੁੰਮੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਪਾਸਟਰ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਲ
ਸ਼ੌਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੌਲ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੌਲ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਉਰੀਮ ਕੋਈ ਤਮੀਮ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, तो अक गया। फिर वो जादूगरनी दे कोल गया। जो जादूगरनी दे कोल जाके उन्हें की बोलिया, जो जादूगरनी दे कोल गया उन्हें कहा कि मैनू कोई ऐसी औरत दो दिखाओ जिहदे भूत मित्र होण। सुनो ध्यान नाल, जिहड़े लोग सियाणियां दे कोल जांदे मैं उन्हां दी गल कर रहा। उस तो बाद दस्सिया शौल ने बोलिया कि मेरे वास्ते एक रूह नूं बुला। वो जिहड़ी जनानी जादू कर रही सी उन्हें नहीं पता शौल आ, तो दस्सा कि शौल दा नाम सुन के लोग पिंड छड्ड के भज जांदे जिहड़े जादूगर हुंदे सी। और बाइबल दे विच लिखा उस तो बाद जो रूह बुलाई आ, उन्हें बोलिया कि ओदी डोल की आ, वो किस तरह दा मनुख आ। उन्हें आखिया उन्हें चिट्टे कपड़े पाए आ, ओदे सिर ते चिट्टे वाल आ, उन्हें ऊपर परना लिया वा। तो रूह जिहड़ी पताला च उपर की कर रही आ, की कर रही आ रही आ। हुण मैं तुहानूं ये आवाज क्यों दस लगा कि इत्थे बंदा गलती प्रभु दी कर रहा ते सिफारिश आण के पास्टर को कर रहा, पास्टर जी मैनूं बचा दो। तां मैं कहना कि जे शैमूअल शौल नूं नहीं बचा सकिया तो फिर इत्थे गलती ते इजराइली लोग कर रहे आ, तो मैं कहता तुहानूं बचावांगा। किन्ने लोग सुणदे आ। उस तो बाद दस्सिया कि जदों ओदी रूह पराई आ, शैमूअल ने की बोलिया कि तू मेरी आराम विच क्यों मतलब खराबी पाई जां भंग पाई जां क्यों सद्दिया मैनूं। शौल ने की आख्या, बाइबल च लिखिआ शौल ने पहले मत्था टेकिया शैमूअल नूं। उस तो बाद वेखो कदी मरिया बंदे दी रूह तां आ सकदी आ। सारे बोलो इधर मेरे वाल ध्यान दो, हाथी लो। तुहानूं मेरी बात सुन ली, अज दा बड़ा इंपोर्टेंट सवाल जी। तुसीं डंगाई च चल गए जी। हुण जदों रूह आई, रूह ने उन्हें की पुछया कि ना ते सुपना ना प्रभु दी आवाज आ ना कोई नबी दे द्वारा उतरिया, मैं जंग हार रहा, फलस्तीनी मैनूं जित गया रहा, प्रभु ने भी मैनूं छड्ड किया दिता, हुण तू मैनूं दस मैं की करा। शैमूअल ने की आख्या कि जे तेरा प्रभु दुश्मन बनया ते मैं कौन हुणां तैनूं बचाउण। किन लोगों ने समझ लगी आ। हुण जिहदे घर ते प्रभु दी सज़ा पास्टर ते भावें लीड़े ला के ते भावें लीड़े पा के उहदे ते हत्थ मारी जावे, उहने कदी भी फ्री किया, क्योंकि इस बच्चे ने की बोलिया। हुण इजराइलियां दे नाल प्रभु दा की आ झगड़ा, देश विच कोई वफादारी नहीं, खून खराबी आ, जनाहकारी आ, ज्ञान नहीं आ। समझ लगन दी कि नहीं लगन दी। मेरे भैन भराओ, शैमूअल तो की सीखिया कि शैमूअल दी रूह ते बुलाई आ, पर शौल दे जीवन च की प्रॉब्लम सी, क्योंकि शौल ने प्रभु दे नियमां नूं की कीता, वो बार बार अपने आगू की गल नूं तोड़दा, आगू कुछ कहंदा कुछ करदा, इस करके प्रभु ने फिर उहनूं छड्ड किया दिता। ते जिन्नू प्रभु ने छड्ड दिता वा उहनूं धरती दा कोई भी पास्टर चंगा कर किया। किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ। फिर तुहाडा वाचा किहदे नाल होना चाहीदा। तुसीं प्रभु दे नाल एकता बनाओगे तो तुहाडी बीमारियां दे हल होणगे, ते नहीं ते इस वचन दे द्वारा जे तुसीं गालां कढदे, जे तुसीं वफादार नहीं जे, ते फिर तुहाडे नाल प्रभु दा की जे। किसी ने नहीं कहना मेरी गवंड ने आ करता, मैनू आ करता। हुण कई मैं यूट्यूब ते वेखो ना कि कई रब दे तां जदों चीज़ां कड्ढणगे तैनूं शैतान ने फड़िया, मैं हसबू मैं कहा भरावा शैतान ने ते फड़ लिया, मैं तेरी गल मानदा। बाइबल ते कह रही कि जिन्हें मेरे नेम तोड़े आ तैनूं मैं शैतान दे हत्थ विच की कर देना वा, देंदा कि नहीं प्रभु। शैतान फड़दा नहीं आ, शैतान नूं फड़न वास्ते कौन बोलदा जदों अजूब दे कोल जदों शैतान आया उन्हें सब तो पहले किहदी इजाजत लई, बोलो सारे बोलो, किस दान के चमड़ गया नूं। जदों शौल दे तो प्रभु दा आत्मा अलग हो गया, उन्हें फिर की प्रभु ने कीता दस्सिया एक आत्मा जिहड़ा दुष्ट आत्मा उहदे उपर छड्ड दिता, जिहड़ा उहनूं तंग किया। हुण इहदे दो उत्तर सुने। पहला शौल दे द्वारा, शौल ते प्रभु दा आत्मा अड्ड हो गया, उहदे वंडे एक दुष्ट आत्मा किहदे वल्लों आया। सारे बोलो उच्ची बोलो, इधर भैणां क्यों नहीं बोल रही बोलो। साडी गवांढन, साडा फलाण, साडी भूआ, उन्हें मैनू तो दुध च देता, उन्हें मैनू खीर च देता, ते प्रभु दा काम नहीं, प्रभु दे मैं कुछ नहीं करती, फिर दुध च किहने दिता। हासा है कि नहीं। बिना बाइबल तुहानूं कोई नहीं पता लगना, तुसीं एवें दूजे लखां कड्ढी जाणियां, इहने मैनू आ करता, भावें वो बेचारे ने कक्ख ना कीता होवे। समझ लगी। पत्री खिला लो जी, प्लांटिंग जो जिहड़ा पत्री खिला हुंदा उहनूं मेरे कोल लिआओ, ओहदी मैं पत्री खोलांगा। बाइबल दे द्वारा, सुपनिਆਂ दे द्वारा, हर एक भेद के द्वारा, क्योंकि जे तुसीं बाइबल के नाल वफादार जे तो कोई शक्ति तुहानूं हरा नहीं सकती, जिन्हें लोग सुनते आ। क्योंकि गिनतियां 23 च लिखा यकूब के घराने ते कोई भी जादू, किन्ने लोग यकूब दा घराना, किन्ने लोग बिना बाइबल चल रहे हैं, बिना बाइबल आज यकूब दा घराना बिना बाइबल है, बिना बाइबल बिना प्रेयर कोई भी काम
ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਤੇ ਖੂਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਸੋਗ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਸੋਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਲਿੱਸੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ, ਬਰਬਾਦੀ ਆ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੰਡੇ ਆ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ? ਐਸਾ ਝਟਕਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਜਾ ਕੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਔਰ 4 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ, 6-4 4 ਦੀ 6। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਣੀ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਕਚੀਚੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਿੱਚਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਨਾ ਘਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਝਗੜੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਘਰ, ਉਹ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੜਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜੋ, 23 ਜ਼ਬੂਰ ਉੱਤੇ ਪੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਇਹਦੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਆਮੀਨ। ਲਾਸਟ ਔਰ ਆਖਰੀ ਆਇਤ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਈਬਲ